Right. So we are continuing the same lesson. Okay, sexual reproduction in flowering plants. So last class வந்து நம்ம female reproductive structure முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். So I just completed with double fertilization. Hope, right? So இப்போ சில கொஸ்டின்ஸோட நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம அந்த டாபிக் எப்படி நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம், அதில் என்னென்ன மாதிரியான கண்டென்ட்டை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு தடவை மறுபடியும் ரிமைண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்குள்ள பார்க்கலாம். ஓகே, டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம இந்த ப்ராசஸை சொல்கிறோம். எஸ்பெஷலி இட் இஸ் அ வெரி யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் angiosperms. Okay, angiosperms, they have a very unique characteristic feature during their sexual reproduction, that is double fertilization. So respect to double fertilization, which are all the important cells of embryo sac which involving அது மட்டும் சொல்ல முடியுமா? whoever, okay, யாரெல்லாம் யார் வேணாலும் சொல்லலாம். There are two cells of embryo sac were directly involving in double fertilization. What are they? Egg and polar nucleus. Okay, egg and polar cell. Okay, right. Central cell அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, polar nuclei அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so before fertilization, okay, before fertilization, the cell which is in diploid stage, okay, so அதுக்கப்புறம் நம்ம fertilization நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பார்த்தோம் it is triploid அப்படின்னு. அந்த triploid ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? what it is called actually? Primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus. Very good. So PEN, primary endosperm nucleus. So we will discuss after some times. Okay, நம்ம இது முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இந்த endosperm, primary endosperm, after fertilization it develops into embryo. I mean அந்த endosperm develop ஆகும். The endosperm, the developed endosperm will have huge reserve material, okay, food reserve material, which is going to feed the developing embryo. Okay, right. நம்ம இன்னைக்கு வந்து we will continue that one. Okay, so நான் வந்து டெஸ்ட் பேப்பர் வந்து didn't get it. Okay, so நான் வந்து அடுத்த இதுல நான் வந்து டெஸ்ட் இது பண்றேன். Okay, so let me complete the lesson first. நான் இந்த லெசன் முடிச்சிடுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா நம்ம வந்து கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கண்டிப்பா பண்ணலாங்க. அது நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன். கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசன் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால தான் நான் இன்னைக்கு இருக்கேன். ஓகே, தேங்க்யூ தமிழ் செல்வி. ரைட். ஸோ அண்ட் there are some cells which are haploid in nature. ஓகே, ஸோ இந்த எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ள இருக்கக்கூடிய haploid cells எதெல்லாம்? Polar nuclei. No, that is not. That is just now we Egg and synergids. Synergids and antipodal cells. Okay, so there are 5 cells, 2 synergids and 3 antipodal cells. Okay, so these 5 are haploid. Okay, so they never diploid at all. Okay, so before fertilization they are haploid. After fertilization they are degenerates. Don't forget, they are degenerates. அது முழுவதுமா அந்த இடத்துல இருந்து அழிஞ்சு போயிடும். அது மறந்துடக்கூடாது, because sometimes we may expect question based on these cells. Okay, because embryo sac, which is very important structure. Okay, so on pre and post fertilization நடந்ததுக்கு அப்புறம் we have to analyze the changes which took place. So அது ரொம்ப முக்கியம், ஏன்னா அது ரிலேட்டடா நமக்கு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So before fertilization, after fertilization, what are all the haploid cells, what are all the diploid cells? So these kind of questions we can usually get. Okay, right. So for answering these questions we have to know these basic concepts. So before fertilization, yeah, see, I'm not shared any material, just I'm talking about the content what we discussed last class. Okay, I didn't explain anything. So நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லெசனுக்குள்ள போகலாம். ஓகே, ரைட். ஓகே ஸ்ரேயா, ஸோ சம்ஒன், ஓகே, இட் இஸ் நாட் கிளியர். ஓகே, ரைட். நான் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறேன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு சரியா கேட்கல அப்படின்னா சொல்லுங்க. ரைட், தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம லெசனுக்குள்ள போகலாம். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஷேர் த மெட்டீரியல். Just a minute.
Okay, so these are all the structures. Okay, in the structure the நம்ம last discuss பண்ணோம். So this is the embryo sac, matured embryo sac, and these are all the cells. Okay, antipodal cells which are present in the salazal end. See, the location of the cells also very important. Where they are located, that is also very important. Okay, right. See, so these are all the structures, filiform apparatus. They are very important for gamete entry. Okay, so these apparatus are associated with synergids. Okay, don't forget. So these are all the important points. Okay, நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Sometimes வந்து எப்படி question expect பண்ணலாம்னா, the gamete entry which is facilitated by the filiform apparatus, they are associated with அப்படின்னு ஒரு question கேட்கலாம். I hope இந்த question உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I repeat once again, I repeat, there are some structures which are associated they pave the way for gamete entry into the something happened in my screen. Okay, யாரோ அதை இது பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, I'm requesting, don't do it. Okay, see, நிறைய பேர் வந்து screen வந்து ரொம்ப important. Just நான் ஏதோ ஒரு content வந்து இது பண்ணல. It's all NCERT. Okay, so NCERT content, it's very important. Right, listen. யாரோ வாய்ஸ் சரியா கேட்கலன்னு சொன்னீங்க, இப்போ கிளியரா கேக்குதுங்களா? ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் சத்தமா பேசணும் அப்படின்னா நீங்க சொல்லலாம். Okay, right. Listen. So we already discussed female gametophyte, how second double fertilization. Already நான் இந்த கொஸ்டினும் ஹைலைட் பண்ணியிருந்தேன். 2021ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின், 8 nucleate and 7 cell stage, that is the matured embryo sac structure. Okay, right. So these are all the content we discussed last class. Now we are going to start pollination. See, when the pollen grains are pistil which is mature, that is the gametogenesis முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய next process, gamete transfer. So gamete transfer, the technical term is pollination. So எப்படி வந்து pollination நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். And 2021ல இந்த டாபிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. So that another very interesting question actually. So that is concept based question. So அது எப்படி கேட்டாங்க, இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர்ல இந்த டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா, அப்படி எங்கெல்லாம் இருக்கு, எந்தெந்த கண்டென்ட் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா கேட்கலாம், இல்ல இதெல்லாமே வந்து ஃபேக்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸா வரலாம் அப்படின்றது நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகே, I hope everybody aware about what is pollination. It is gamete transfer, right? The male gametes are transferred to female gametes. Okay, so நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் female flowers have stigma. In that stigma, that is the stigma act as a platform. Okay, landing platform. So அந்த ஒரு stigma மேல வந்து each and every pollen grains போய் விழும்போது there is a interaction, and what the interaction process we are going to discuss later, right? So அதனால pollination என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So kinds of pollination we start. Okay, so பொதுவா நமக்கு வந்து in lower classes we studied the self pollination and cross pollination. So self pollination is very important for the same species existence. Okay, இப்போ ஒரு சில ஸ்பீசிஸ் வந்து கண்டினியூஸா அதே ஸ்பீசிஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது செல்ஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் வில் எய்ட் தட் ப்ராசஸ், பிகாஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் வில் ப்ரொமோட் தி similar characteristic features. So it doesn't allow any new characteristic feature, which means it doesn't allow the new speciation. So new speciation means there is no chance for new species evolution. Okay, so self pollination, which is very important to conserve the primitive characteristic feature. இப்போ ஒரு plant group இருக்கு, there are some species which have the unique characteristic features and they are endemic in nature. So அந்த plants வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு, the numbers are very less அப்படின்னு சொல்லும்போது we have to preserve, we have to conserve these plants. Okay, so அந்த நேரத்துல self pollination will help to maintain the numbers. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, எவல்யூஷன்ல ஒரு அந்த கண்டினியூஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து செல்ஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் அட் த சேம் டைம் வி நீட் எவல்யூஷன் ஆல்சோ, விச் மீன்ஸ் different species has to be produced, right? That only the environmental stability will be remain same. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது cross pollination is very important. So cross pollination will allow the plants something. Okay,
ஓகே, யாரோ இந்த ஏரோ மார்க்ஸ்லாம் டிரா பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லிசன். ஓகே, ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் இந்த இடத்துல. ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் ஏ நார்மல் போர்டு எக்ஸாம் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு ஓகே. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்க பண்ணும்போது வி கேன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஈஸிலி. ஸோ சம்திங் இஸ் நாட் குட். ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ ஹூ இஸ் டூயிங் லைக் திஸ். மேபி அது வந்து தெரியாம வருதா இல்ல அவங்க வாலண்டரி பண்றாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இட் இஸ் நாட் குட். ஓகே, இட் வில் டிஸ்ட்ராக்ட் அதர்ஸ். ஓகே, ஸோ நீட் எக்ஸாம் அப்படின்றது வந்து பல பேருடைய கனவை நினைவாக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம். ஸோ அதை நான் வந்து நீங்க வந்து இது பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நான் கூட தேவையில்லாம இந்த மாதிரி பேச வேண்டிய சுச்சுவேஷன்லாம் வரும். ஸோ அதனால இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, so cell pollination and cross pollination, these are all the different two type of pollination. இதை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி லோயர் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம். பட் ஹியர் வி ஹாவ் சம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த டேர்ம்ஸ் தான் வந்து எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல அப்பியர் ஆயிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி. சரி, ஓகே, ரைட். ஸோ லெட் வி ஸ்டார்ட் வித் ஆட்டோகேமி. சி, த நேம் சஜஸ்டட் தட் ஆட்டோ மீன்ஸ் செல்ஃப். புரியுதா? ஆட்டோ அப்படின்னா செல்ஃபாவே வந்து பாலினேஷன் நடக்கக்கூடியது. ஓகே, ரைட். என்னங்க, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No sir, same flower சொல்லுவாங்க sir. ரைட் ரைட், எஸ். Transfer of pollen grains from another to same. அப்படிதான். ஓகே, சம்டைம்ஸ் ஈவன் a single plant has both flowers. ஸோ அதுக்குள்ள கூட சில நேரங்கள்ல வந்து பாலினேஷன் நடக்கும். that is also self pollination. ஓகே, listen, in this type pollination is achieved within the same flower. Okay, so transfer of pollen grains from the anther to the stigma of same flower. Yes, yes, யாரோ பேசுறீங்க. சார் கொஞ்சம் சொன்ன பாயிண்ட கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? என்னங்க, நான் சொன்னதை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுமா? ஓகே ஓகே தம்பி, ஓகே. இந்த யாரோ மார்க் போட்டது யாருன்னு கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ண முடியுமா? ஐ டோன்ட் நோ ஹூ இஸ். இட்ஸ் ஓகே, நல்ல டிசைனா தான் இருக்கு. ஓகே, லிசன். செல் பாலினேஷனுக்கும் கிராஸ் பாலினேஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் தான் சொன்னேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி. செல் பாலினேஷன் மீன்ஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவல்யூஷன். சில நேரங்கள்ல வந்து எவல்யூஷன் அப்படின்றது நியூ ஸ்பீசிஸ் ஜெனரேட் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சார் வாய்ஸ் லோ ஆகுது சார் உங்களுக்கு. ஓகே 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 ஓகேங்க, இல்ல கிளியரா தான் சார் இருக்கு. கிளியரா தான் இருக்கா? சரி, ஓகேங்க ஓகேங்க. இல்ல ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது. மறுபடியும் யாரும் அந்த இதெல்லாம் பண்றீங்களே, மாதிரியான லைன்ஸ் எல்லாம் போடுறீங்க. சார் அது உங்ககிட்டே செட்டிங்ஸ் இருக்கும் சார், நீங்களே அதை ரிமூவ் பண்ணலாம் சார். நீங்க சார் அந்த செட்டிங்ஸ்ல பாருங்க சார், அனோனேட்னு சொல்லிட்டே இருக்கும். அதை நம்ம செக் இது பண்ணி விடலாம் சார். அது யார் பண்றாங்கன்னு தெரியலையே. இது பாருங்க, ஆமா இது டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. 1 செகண்ட். ரஞ்சிதா, அது ஈவன் அது அப்படியே ஸ்கிரீன்ல இருக்கு சார். அது இல்ல சார், நீங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த ஸ்கிரீனை ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வாங்க சார். ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் நீங்க அதுல மேல செட்டிங்ஸ்ல அனோனேட்னு இருக்கும் சார், அதை டிசேபிள் பண்ணிடுங்க சார். உங்களோட செட்டிங் அந்த ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்றீங்க இல்லையா? ஆமா 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 ஆமா. அதுல செட்டிங்ஸ்ல இருக்கும், அதுல டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா தெரியும், இதுவாயிடும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அதை யார் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் சார். சரிங்க சார், ஓகே சார். நான் இது பண்ணிட்டேன், அதை டிசேபிள் பண்ணிடுறேன். ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஓகே, சி, செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்றது வந்து இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து the pollination achieved within the same flower. It means and the same flower sometimes they are bisexual flowers, male and female flowers are there. Okay, male and female reproductive structures இருக்கும்போது they will exchange. Okay, so அத நம்ம செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படினு சொல்லுவோம். Again voice lower இருக்கு. Yes sir. ஒரு நிமிஷங்க.
சார் ஐ திங்க் அம்மா கிளியரா தான் இருக்கு. உங்களுக்கு தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன்ல. அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் த வாய்ஸ் கிளியர்? Clear, sir. Yes, Clear, sir. sir. Clear, sir. Yes, sir. But low. Voice clear, sir. ப்ராப்ளம். Okay. நான் வந்து என்ன லவுடா இல்ல சார். ஓகே, நான் மேக்ஸிமம் மைக் வந்து என்னுடைய ரொம்ப கிட்ட தான் பேசுறேன். பட் ஓகே, ஸோ யாருக்கெல்லாம் இன்னும் சத்தமா பேசணுமோ, இன்னும் கொஞ்சம் லவுடா இருக்கணுமோ நான் சொல்றேன். நோ இஷ்யூ. ஓகே, ரைட், லிசன். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி வில் கம்ப்ளீட் ஆட்டோகேமி. ஓகே, ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷனுடைய ஒரு டைப் தான் ஆட்டோகேமி. ஸோ டூரிங் செல்ஃப் பாலினேஷன் பிளான்ஸ் கேன் ப்ரிசர்வ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் நோ நியூ கேரக்டர் கேன் எக்ஸிஸ்ட். ஓகே, while the plants can follow the self pollination, but when they are involving in cross pollination, definitely there is this new character maybe. So maybe new character on the exist aglam because cross pollination அப்படின்றதால. Okay, so both processes are very very important. See, sometimes both processes are very unique. Okay, so அப்படி பார்க்கும்போது சார் சஸ்மிதா அப்படின்னு போட்டிருக்க யாரோ they're doing this. Okay, listen. So in a normal flower, Sasmita, are you there? Sasmita? yes sir, அவங்க தான். ரிமூவ் பண்ணிடலாம். சார் அவங்களுக்கு மைக் இல்ல சார். அது தெரியலப்பா அதுக்கு. ஆஹா. I think she is not doing wantedly sir. அது ஏதோ இஷ்யூ ஏதோ அப்படியே வருது போல. மைக் இல்ல அவங்களுக்கு மைக்கும் இல்ல, வாண்டடா பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். தெரியாம. சரி, ஓகே சார், ஓகே பாத்துக்கலாம் சார். டெக்னிக்கல் டீம்ல இருந்து பேச சொல்றேன் சார். நீங்க ஓகே சார். சரிங்க சார், தேங்க் யூ. வாண்டடா பண்ணல, பட் ஆமா அது ஏதோ. சரி, ஓகே சார், பரவாயில்ல, நான் பாத்துக்கிறேன். நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். நோ இஷ்யூ சார். Okay, in a normal flower, see, listen. So we back to autogamy. Okay, so மறுபடியும் நம்ம இதிலே நிக்கிறோம். So in a normal flower which opens, exposes the anther and the stigma, a complete autogamy is rather rare. Okay, so இங்க autogamy அப்படின்றது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. within a flower, that is very important term. Okay, within same flower. Okay, so bisexual flowers வந்து they have both male and female reproductive organs. Okay, so நான் சொன்ன மாதிரி anthers அதுல இருக்கும், ஸ்டிக்மாவும் அதுல இருக்கும். மேபி anthersல இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய pollen grains, they will reach the stigma in a very easy manner. Okay, so this is very easily achievable. Okay, so autogamy in such flowers requires synchrony. So here the synchrony is between pollen release and stigma. See, இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ ஒரு pollen grain ரிலீஸ் ஆகும்போது the stigma has to be ready to accept these pollen grains. Okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ நம்ம அந்த ஃப்ளவர்ல மெச்சூர்டா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன், ஓகே, அதாவது கைனீஷியம்னுடைய ஸ்டிக்மால அந்த pollen grains வந்து ரீச் ஆகும்போது it has to be receive these pollen grains, right? அப்போ இந்த இடத்துல the development of both reproductive structure it's synchronized. So கண்டிப்பா synchronize இருக்கணும். இல்ல அப்படின்னா அது சேஞ்ச் ஆயிடும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டிக்மா முன்னாடியே டெவலப் ஆயிருக்கலாம். ஸோ போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து கரெக்டான நேரத்துல ரிலீஸ் ஆகாம இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ் வந்து சில நேரங்களில் நடக்கும்போது ஆட்டோகெமி மே நாட் occur. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கண்டிஷன்ஸ் when autogamy is not happen. எப்போ ஆட்டோகமி நடக்காதுன்னு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது யூ ஷுட் நோ. ஸோ அதனால இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நான் இப்படி சொல்ல விரும்புறேன், மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஸோ ஆட்டோகெமி ஒரு ஃப்ளவர்ல நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல போலன் ரிலீஸுக்கும் ஸ்டிக்மா டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்க்ரோமி வந்து கரெக்டா நடக்கணும். சின்க்ரோனி நடக்காம போச்சு அப்படின்னா, ப்ராப்பரா வந்து அந்த டெவலப்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோகமி நடக்காது. ஓகே, ஸோ anthers and stigma should lie close to each other. So this is the second chance. Okay, second requirement அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல சின்க்ரனைஸ் ஆகணும். செகண்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ராப்பரா வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். இப்போ லாங் டிஸ்டன்ஸா இருந்தா சில நேரங்கள்ல பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் குறையும். ஓகே, ஸோ அதான் சொல்லியிருப்பாங்க ஈச் அதர் ஸோ தட் செல்ஃப் பாலினேஷன் கேன் அக்கர்.
ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆட்டோகேமி which also called cell pollination. Okay, all right, listen. Some plants, so here we have to note down the examples respective need. We have to underline these names. Okay, viola, that is also called common pansy, and oxalis and camelina. See, these three plants names are very very important. So இதுவரையும் நம்ம வந்து இந்த நேம்ஸை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டது கிடையாது. So next yearல நம்ம question expect பண்ணலாம். Okay, so in some plants as viola, oxalis and camelina, they produce two type of flowers. Actually, see, these plants have autogamy. Don't forget, this is very important fact. This is the fundamental fact. You have to know this one. Autogamy நடக்கக்கூடிய plants எதெல்லாம் கேட்கும்போது we have to know viola, oxalis and camelina. But additionally, we have to know these plants can produce, there are two type of flowers. So they are also autogamous flowers, but there is a small difference between these flowers and what is அது மட்டும் என்னன்னு இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Listen, the first one is chasmogamous flowers. The next one is celestogamous. So what's the difference between these two flowers? நல்லா கவனிக்கணும். Chasmogamous flowers, which are similar to the flowers to other species with exposed anthers and a stigma, which means if take a flower like this, okay, here take this book, okay, இந்த இடத்துல இந்த bookல இந்த image நான் சொல்றேன், example சொல்றேன், okay, it is the flower is exposed to environment அப்படின்னு சொல்றோம், which means இந்த ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்மால எந்த ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த போலன் கிரெயினும் வந்து விழலாம். ஸோ தெர் இஸ் எ சான்ஸ் ஃபார் இட். ஓகே, ஸோ அதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அப்போ நம்ம இந்த ஃப்ளவரை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் காஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளவர் விச் இஸ் ஓப்பன் டு என்விரான்மெண்ட், விச் இஸ் எக்ஸ்போசர் டு என்விரான்மெண்ட், விச் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் கிராஸ் பாலினேஷன் ஆல்சோ. பட் இது நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து செல் பாலினேஷன் பார்க்கறதால, ஸோ காஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் which are similar to flowers of other species. Okay, அதுல ஸ்டிக்மா வந்து ரொம்ப ஓப்பனா இருக்கும், ஆந்தர்ஸும் நல்ல என்விரான்மெண்ட்ல ஓப்பனா இருக்கும், which means சொல்லணும்னா அதுல எந்த ஒரு போலன் கிரெயின்ஸும் வந்து விழலாம், ஓப்பனா இருக்கும். ஓகே, பட் the next type of flowers which are called celestogamous flowers which do not open at all. So see, இந்த இடத்துல வந்து flowers they do not open. Look at this. Okay, here these are all the celestogamous flowers. So these flowers they doesn't open at all. Okay, so if the celestogamous flowers they are not open, if they are not open, if there is no chance for cross pollination. Okay, so there are some chances, few chances for chasmogamous. Okay, chasmogamousல கூட சில நேரங்கள்ல வந்து cross pollination நடக்கிறதுக்கான chances இருக்கலாம். But in celestogamous 100% there is no cross pollination because they are closed. Okay, so they are closed. Don't forget, this is very very important difference between chasmogamous flower and celestogamous flowers. But these two flowers are commonly comes under autogamy. Okay, so don't forget, so the flowers names and the respective plants names also very important. See, viola, oxalis and camelina, these are all the plants can produce two type of flowers. The one is chasmogamous, which are they are open, and celestogamous flowers they are closed. Okay, right, listen. In such flowers the anthers and stigma lie close to each other, which means இந்த இடத்துல ஏன் க்ளோஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see, செல் பாலினேஷனுக்கான அந்த சான்சஸ் அதிகமா இருக்கணும்ன்றதுக்காக. Okay, when anther dehisce in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination. That's it, which means the pollination is easily occur. Okay, பட் இப்போ இந்த இடத்துல சேம் நீங்க celestogamous flowers பத்தி பார்க்கும்போது they are not open. Okay, so flowers are invariably autogamous as there is no chance for cross pollination. இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்டா வரலாங்க, அதனால இதை கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சென்டென்ஸ். என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, see, instead of celestogamous they will mention chasmogamous கூட கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்கரெக்ட் ஆயிடும். ஸோ அதனால யூ ஷுட் நோட் டவுன் இட். ஓகே, celestogamous flowers are invariably autogamous. Why they are called autogamous? Because there is no chance for cross pollination. So ஏன் cross pollination நடக்காது அப்படின்னா, they are closed. Okay, they are closed, they are not exposure to environment, so there is no chance for cross pollination. So you should note down these names. Okay,
Right. Next பாருங்க, the celestogamous flowers produce assured seed set events in the absence of pollinator, which means இந்த இடத்துல இன்னொரு கான்செப்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். Which of the following flowers that doesn't require pollinators for their pollination process அப்படின்னு கேட்டாலும் celestogamous flowers அப்படின்றது நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். Why? Because they are closed, so they doesn't require any pollinators. Because இந்த இடத்துல when they are closed, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிளான்ட்ஸ்குள்ள என்ன நடக்கும், பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்சிடும். அந்த ஃப்ளவருக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கன்ஸ்குள்ள செக்ஷுவல் ஆர்கன்ஸ்க்கு இடையில பாலினேஷன் நடந்துடும். ஸோ தே டசன்ட் ரிக்வயர்ட் எனி பாலினேட்டர்ஸ். அப்போ இந்த இடத்துல there are two important points you should note down about celestogamous. One, they are closed, so that's why they doesn't require pollinating agents. Okay, so these points are very very important respect to celestogamous flowers. Okay, I hope you people are understand what is autogamy and what are all the different type of flowers are there and what are all the plants. In the 3 points based questions வந்து நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் சம்மன் யாருக்காவது புரியல அப்படின்னா இப்போ நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். நான் இப்போ கொஸ்டின் கேட்கறேன், உங்களுக்கு இந்த ஆட்டோகேமி அப்படின்றது புரிஞ்சுதா? Do you have any doubts? It's clear? No doubts. Thank you. Thank you so much. Okay, now again I'm asking any இப்போ நான் பேசுறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது ஐ மீன் சவுண்ட் ரொம்ப குறைவா இருக்கு, லோவா இருக்கு, அந்த மாதிரி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கா? கிளியர்? ஓகே, நான் இப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லையா? Thank you. Thank you. Listen. Okay, the next flower. Okay, இந்த இடத்துல நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய பாலினேஷன் டைப்னு எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் கெய்ட்னோகேமி. ஸோ இந்த வருஷம் கொஸ்டின் கேட்ட ஒரு டாபிக் இது. ஆக்சுவலி இந்த வருஷம் கொஸ்டின் கேட்டாங்க 2021 கேட்ட கொஸ்டின் இதுல இருந்தா எடுத்தாங்க. ஸோ லெட் மீ டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் கெய்ட்னோகேமி அண்ட் ஹவ் இட் இஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் ஆட்டோகேமி. See, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. Listen, assume this is the plant. Okay, assume this is the plant. So assume this is the plant. Okay, so this is flower A and this is flower B. Okay, so assume these are all the two different flowers. Okay, right. Now the first case, this is the only flower which consists both sex organs, so there is no requirement of pollinator. So in the plants la irukku இந்த ஒரு ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவருக்கு இடையில பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்சிடுது. Okay, so that is what we discussed here. But இங்க கெய்ட்னோகேமி அப்படின்றது என்னன்னா, see the plant is same. See, இந்த ஒரே சேம் பிளான்ட் தான், இங்க மறந்துடக்கூடாது. the term is very important. See, sometimes இந்த terms தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, see the same plant, ஒரே ஒரு பிளான்ட் தான், but the flowers are different, A or B. See, assume இப்போ B flower அப்படின்றது ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளவர்னு எடுத்துப்போம். ஓகே, ஸோ A flower அப்படின்றது இட்ஸ் a male flower. Okay, so now the pollen grains, okay, which are released from a male flower A from B. I mean, இப்போ ஏல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ வந்து பிக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, from A to B. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பாலினேஷன் நடக்கும் இல்லையா? ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் பாலினேஷன் விச் இஸ் கால்ட் கெய்ட்னோகேமி. ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சி, சேம் பிளான்ட் பட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, மறந்துடக்கூடாது. த டிஃபரன்சியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அங்கதான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் செய்யும். ஓகே, ஸோ கெய்ட்னோகேமி அப்படின்றது த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant. ஸோ இதுக்கு இது வேற ஃப்ளவர் தானே, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஆல்தோ புரியலங்க, ஏதோ கொஸ்டின் கேக்குறீங்க. Example. ஓகே, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேக்குறீங்களா கெய்ட்னோகேமிக்கு? ஏகப்பட்ட பிளான்ட்ஸ் இருக்குங்க, நிறைய பிளான்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க நார்மலா எல்லா செல்ஃப் பாலினேட்டிங் ஃப்ளவர்ஸ் இதெல்லாமே செல்ஃப் பாலினேட்டிங் ஃப்ளவர்ஸ்க்கு தான். இதுவும் செல்ஃப் பாலினேட்டிங் தான். பட் இங்க இது ஏன் நான் செல்ஃப் பாலினேட்டிங் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, பிகாஸ் சேம் பிளான்ட். பட் இங்க ஒரே ஒரு சின்ன லைன் இருக்கு, அந்த 2 லைன் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கான எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆல்தோ கெய்ட்னோகேமி இஸ் ஃபங்க்ஷனலி கிராஸ் பாலினேஷன். இது ஏன் ஃபங்க்ஷனலி கிராஸ் பாலினேஷன்? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கலி இட் இஸ் சிமிலர் டு ஆட்டோகேமின்னு சொல்றாங்க. இது 2 பாயிண்ட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம். இது கொஸ்டினா கேட்டிருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ கேட்கறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு, அதனால தான் சொல்றேன். சி, கெய்ட்னோகேமின்றது ஃபங்க்ஷனலி கிராஸ் பாலினேஷன். ஏன் இது ஃபங்க்ஷனலி கிராஸ் பாலினேஷன் சொல்றோம்? பிகாஸ் there are 2 different flowers. Okay, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கும்போது இது கிராஸ் பாலினேஷன், அதான் ஃபங்க்ஷனலி கிராஸ் பாலினேஷன். பட் ஜெனட்டிக்கலி இட் இஸ் சிமிலர் டு ஆட்டோகேமி பிகாஸ் தே ஆர் சிமிலர்
பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து ஒரே பிளான்ட்ல சிமிலர் கிடையாது, ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய 2 ஃப்ளவர்ஸ். அப்போ the genetical characters are definitely similar. அப்போ which of the following pollination, okay, which of the following pollination, நான் question discuss பண்றேன், listen. Which of the pollination type it is functionally cross pollination but genetically similar to autogamy அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா கெய்ட்னோகேமின்றது ஆன்சரா இருக்கணும், மறந்துடக்கூடாது. ஸோ இது இது எந்தெந்த பிளான்ஸ்லாம் நடக்கும்னா, இதெல்லாம் செல்ஃப் பாலினேட்டிங் பிளான்ஸோ எல்லாத்துலயுமே வந்து இந்த ஒரு கெய்ட்னோகேமி அப்படின்றது காமனா நடக்கும். ஓகே, ரைட். பட் இந்த இடத்துல யூ ஷுட் நோ தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கெய்ட்னோகேமி அண்ட் ஆட்டோகேமி. ஆட்டோகேமின்றது வித்தின் ஏ சேம் ஃப்ளவர், ஒரே ஃப்ளவர்ல மட்டும் நடந்தா அது ஆட்டோகேமி. பட் அதுவே நம்ம கெய்ட்னோகேமி அப்படின்றது இன் a single plant which has two different flowers. Between these two flowers, if the pollination is occurred, that is geitonogamy. இதுதான் வித்தியாசம். This is the difference. மறந்துடக்கூடாது. It's very very important. So next one is xenogamy. So xenogamy அப்படின்றது சிம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னா cross pollination தாங்க, வேற எதுவும் இல்லை. Okay. So this is the only type of pollination which is during pollination brings genetically different type of pollen grains. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, because it will occur different between different species also. ஸோ அதனால தான் ஜீனோகேமின்றது இட்ஸ் கிராஸ் பாலினேஷன் சொல்லலாம், ட்ரூ கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 3 type of pollination, what is autogamy, what is geitonogamy and what is xenogamy, and we saw differences also. ஓகே, ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. தேங்க்யூ. ஸோ இங்க கொஸ்டின் எப்படிங்க கேட்கலாம்? இந்த இடத்துல கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், இது ஆல்ரெடி கொஸ்டினை கேட்டாங்க. ஸோ கெய்ட்னோகேமி பத்தி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு கேட்டாங்கன்னா ஒரு மேட்ச் டைப்ல கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அந்த கான்செப்ட் பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேட்ச் டைப்ல கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினாவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன். அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கும், ஏபயாட்டிக் அண்ட் பயாட்டிக். ஓகே, but you have to know when the flowers depend biotic factors, they has to provide some rewards to that pollinators. So இப்போ ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கு which is required a beetle or ஏதோ ஒரு இன்செக்ட் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், டெஃபினட்டா அந்த ஃப்ளவர் வந்து அந்த இன்செக்ட்ஸ்க்கோ இல்லை அந்த பீட்ஸ்க்கோ ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து ஒரு ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்தாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதனுடைய நெக்டார் கொடுக்கணும், தேன் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். சில நேரங்கள்ல அந்த கலர்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவா இருக்கும், இல்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெக்கானிசம் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு 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 கிவ் அண்ட் டேக் அந்த இது இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ரிவார்டிங் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். பட் ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது தே டசன்ட் ரிக்வயர்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டர்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை விண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸ்க்கு வந்து கலரிங் தேவை கிடையாது, ஃப்ராக்ரன்ஸ் தேவை கிடையாது, நெக்டார் தேவை கிடையாது. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோஸ் ஃப்ளவர்ஸ் டசன்ட் ஃபார்ம் எனி கலர்ஸ். ஓகே, மேக்ஸிமம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அது பாலினேஷன்ல இன்வால்வ் ஆனதா இருக்கும். ஓகே, ரைட். அப்படி பார்க்கும்போது we are going to discuss different type of pollinating agents and அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, லிசன். ஸோ பாலினேஷன் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பயாட்டிக், ஏபயாட்டிக், there are 2 type of pollinating agents. ஸோ இதில் நான் ரெண்டுத்துக்கும் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது we start with abiotic factors, wind. So wind is the common among the abiotic pollinators. Okay, so wind pollination is also requires, see, every pollination agent பத்தி படிக்கும்போது we have to know some characteristic features. இப்போ those plants, if they required wind for their pollination, they have different adaptations, they have different characteristic features. We have to know these characteristic features because we can expect a question. Okay, listen, அது எப்படின்னு பார்த்தலாம். See, wind pollination also requires that the pollen grains, see இங்க பாருங்க, ஒரு wind pollination இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய இந்த ஃப்ளவர்ஸ்னுடைய pollen grainsக்கு இந்த மாதிரியான characteristic features வேணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. So we need to know these characteristic features. The first one is light and non-sticky. அப்படிதானே, இப்போ நீங்க காத்துல அது டிராவல் ஆகணும் அப்படின்னா it should be lighter one, correct? ஸோ அது ரொம்ப ஹெவியா இருந்தா லிஃப்ட் ஆகாது காத்துல, இல்ல பறக்காது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நான் ஸ்டிக்கியாவும் இருக்கணும். இஃப் இட் இஸ் ஸ்டிக்கி ஒன் அண்ட் வாட் எவர் இட் இஸ், அதுக்கு குறுக்குல எதெல்லாம் வருதோ அதோட அசோசியேட், அதோட போய் ஸ்டிக் ஆயிடும்.
அப்போ it doesn't reach respect to female flower. So if plants can produce some flowers, if they need wind for their pollination, definitely they has to carry these characteristic feature. The first one is they has to be light and non-sticky, so that they can be transported in wind currents. So wind currents அப்படின்றது காத்துல ஈஸியா பறக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா லைட் வெயிட்டா இருக்கணும், நான் ஸ்டிக்கியா இருக்கணும். that is the important character. Next பாருங்க. So this is the first important character. Okay, இங்க வந்து first point. See, next நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் next one. So they often possess well exposed stamens. See, இது ஏன் இந்த well exposed stamens அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க? Look at these diagrams. Okay, இப்போ வந்து நீங்க if you looking, okay, இப்போ ஒரு plant இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ அந்த இடத்துல அதுல வந்து நிறைய pollen grains வந்து இப்போ அதோட வந்து அட்டாச் ஆகணும். அப்போ வரக்கூடிய அந்த விண்ட்ல டிராவல் ஆகி வரக்கூடிய அந்த போலன் கிரெயின்ஸை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரியோ இல்ல அதை கேப்சர் பண்ற மாதிரியோ தான் அந்த ஸ்டிக்மா இருக்கணும். இஃப் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டிக்மா பாருங்க, ஸோ எவ்வளோ ஒரு ஈஸியா வந்து அந்த விண்ட்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகி வரக்கூடிய அந்த போலன் கிரெயின்ஸை கேட்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ த ஸ்டேமன் மஸ்ட் பி வெல் எக்ஸ்போஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் wind pollinating flowers. Okay, the first one is it should be light and non-sticky. The pollen grains are light and non-sticky. And female flowers la enna appdin pathina, the stamens must be exposed. Okay, second character. Now sir, female flowers ka enanga இது female flowers ka sir? இல்ல இல்லங்க, இப்போ நீங்க பாருங்க, இப்போ ஸ்டேமன் அப்படின்னு இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ ஒரு ஸ்டேமன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுங்க, மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர். அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஸ்டிக்மா வேலை விழும்போது ஸ்டிக்மா அதை கேப்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னேன், வேற எதுவும். ஓகே சார். ரைட். சி, ரெண்டு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, மேல் ஃப்ளவர்ல ரெண்டு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நான் மாத்தி சொல்லியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐம் சாரி. ஸோ லைட் அண்ட் நான் ஸ்டிக்கி ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரா இருக்கணும். செகண்ட் வந்து வெல் எக்ஸ்போஸ்டு ஸ்டேமனா இருக்கணும் செகண்ட். ஏன்னா அப்பதானே காத்துல அது பறக்கும், அதனால சொல்ல வரும். ஓகே, லிசன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. pollen grains are easily dispersed into wind currents. Okay, right. Next, the large often feathery stigma. So இதுதான் நான் சொல்ல வந்தது. ஸோ இந்த கேரக்டர் அதான் சொல்றாங்க, feathery stigma. ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ல, அதாவது விண்ட் பாலினேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் இது. feathery ஸ்டிக்மாவா இருக்கணும் இந்த இடத்துல. இப்போ தி ஸ்டிக்மா கேன் ஈஸிலி ஈஸிலி find the respect male pollen grains. ஓகே, ஈஸியா வந்துடும். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஸ்டா இருந்தாதான் அது வந்து ஈஸியா அட்டாச் ஆக முடியும். ஓகே, ரைட். அதனால அந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஈஸி டு ட்ராப் ஏர்போர்ன் போலன் கிரெயின். ஸோ ஏர்ல வரக்கூடிய அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ட்ராப் பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அப்போ லார்ஜ் ஆஃப்டன் ஃபெதரி ஸ்டிக்மா, தட் இஸ் த அனதர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர். மறந்துடக்கூடாது, விண்ட் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது we have to know both male and female characteristic feature. So இப்போ மேல்ல நம்ம pollen grain சொல்றோம், அது வந்து லைட்டா இருக்கணும், நான் ஸ்டிக்கியா இருக்கணும், எக்ஸ்போஸ்ட் ஸ்டேமனா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும். அதே மாதிரி ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸ்டிக்மா வந்து ரொம்ப ஃபெதரியா இருந்தா ஈஸியா அந்த காத்துல வரக்கூடிய அந்த pollen grains ஸ்ட்ராப் பண்ண முடியும். ஓகே, செகண்ட். இது செகண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. wind pollinated flowers often have a single ovule. So this is another very very important. நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்றேன். இதுவரையும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா கேட்டதும் கிடையாது, இதுவரையும் கேட்டதே இல்லை, ஸோ அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர்ல இந்த லெசன்ல இருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கொஸ்டினா இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த ஒரு லைன்ஸை, இந்த 3 லைன்ஸை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு இதை நோட் பண்ணி வச்சுடுங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் வரும்னு நான் சொல்லுவேனோ அது அப்போ என்சிஆர்டில நீங்க அந்த லைன்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, மறந்துடாதீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் இங்க மறுபடியும் சொல்றேன், இந்த லைன்ஸை நீங்க அனலைஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்க பக்கத்துல எழுதுங்க, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கூட எஸ்டி அப்படின்னு கூட எழுதிக்கங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க இது பார்க்கும்போது ஓகே சார் இங்க வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்னு நினைச்சோம்ல அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஓகே, ஸோ wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary. ஸோ அப்போ நீங்க wind pollinated flowersல கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணலாம்,
சிங்கிள் ஓவியூல இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும். ஓகே, அண்ட் அட் த சேம் டைம் நியூமரஸ் ஃப்ளவர்ஸ் பேக்ட் இன்டு அன் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். அப்போ ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளவர்ஸ்ல வந்து ஒரு அந்த பிளான்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அந்த இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்ல நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ரைட். A familiar example, இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்ன் கோப். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள், நோட் டவுன். ஓகே, என்னங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க, பேசுறது அவ்வளவு கிளியரா கேட்கல. என்னங்க நீங்க மெய்ஸ் சொல்றீங்களா? மெய்ஸ், ஆமாங்க, உங்க வாய்ஸ் எனக்கு சரியா கிளியரா கேட்கலங்க, அதனால தான் 2-3 தடவை கேட்டேன். எஸ்ங்க, கரெக்ட் தாங்க. ஓகே, அதுதான். ஓகே, லைக் லிசன். ஸோ இங்க நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கணும், கார்ன் கோப். ஓகே, ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த டசல்ஸ். ஓகே, இங்க பாருங்க, the tassels you see are nothing but the stigma. So இதுதான், these are all these tassels. Okay, and the style which have in the wind to trap pollen grains. So இங்க நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் அதுதான். ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ கார்ன் கோப் நோடில் இருக்கக்கூடிய அந்த டசல்ஸ். ஸோ these are all the best example. Okay, for wind pollinating flowers. Okay, ரைட். அப்ப என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம wind pollinating flowers பொறுத்த வரையும்? The pollen grains are light and non-sticky. They are well exposed stamens. And female அப்படின்னு சொல்லும்போது feathery stigma-வா இருக்கணும். So to trap the airborne pollen grains. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா wind pollinating flowersல they have single ovule. Okay, அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கார்ன் காப். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், now we are moving into the next type, that is grasses கூட சொல்லலாம் சார். சொல்லுங்க, நேம் சொல்லுங்க. grasses சார். சொல்லலாங்க, கிராசஸ் சொல்லலாம். ஓகே, இங்க கொடுத்திருக்காங்க wind pollination is quite common in grasses அப்படின்னு. ஓகே, சோ இந்த பாயிண்ட ஹைலைட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். சோ இத நீங்க இங்க பாருங்க, இப்போ நீங்க எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலி டிஃபர். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மாதிரியான அந்த நோட் மேக்கிங் ப்ராசஸ் இருக்கும். பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா வரும், எதெல்லாம் வந்து அப்படியே சென்டென்ஸா, அந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்டா வரும், எது ஃபேக்டா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணிடுங்க, இல்ல தனியா எடுத்து எழுதினாலும் சரி. ஸோ அது வந்து உங்களுடைய கம்ஃபர்ட். ஓகே, பட் நான் சொல்ல எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, நீங்க நான் எந்த லைன்லலாம் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு, அது எப்படி கொஸ்டினா வரும்னு நான் சொல்றணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நீங்க பண்ணிடுங்க. Okay, now we are moving into the next one, that is water pollination. Okay, listen. So pollination by water is quite rare in flowering plants. ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் terrestrial plants அப்படின்னு சொல்லும்போது angiosperms, maximum flowering plants வந்து terrestrial-ஆ இருக்கும். It is limited so to about 30 genera, அவ்வளவுதான். அதுலயும் வந்து பாருங்க mostly monocotyledon. So இந்த இடத்துல the important word should be noted here is mostly monocotyledon. Both the term is very important, mostly monocotyledon. So இது ரொம்ப முக்கியம். mostly monocotyledon அப்படின்றது இங்க ரொம்ப முக்கியமான டேர்முங்க, மறந்துடாதீங்க. நான் திரும்ப சொல்றதுக்கான காரணம், இது கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. வாட்டர் பாலினேஷன். ஓகே, ரைட். ஓகே, அகைன்ஸ்ட் திஸ் யூ வுட் recall, okay, water is regular mode of transmission. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், algae, bryophytes, pteridophytes. இந்த பிளான்ட்ஸ்ல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லோயர் பிளான்ட்ஸ், they required water for gamete transfer அப்படின்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லயே படிச்சோம். ஓகே, ரைட். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நம்ம we have few examples, அதுதான் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். Some examples of water pollinating plants are Vallisneria and Hydrilla. Note down the two aquatic plants names. என்னங்க கொஞ்சம் முன்னாடி இதுங்களா? எஸ் சார். நீங்க சொல்லிட்டோம் நம்ம. ஆக்சுவலி இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? நோ சார், அது நோட் பண்றேன். ஓகே சாரி. சொல்லுங்க சார். இப்போ சொன்ன எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல தானே சார் இருக்கும்? இப்போ நம்ம இங்க பாக்குறதா Vallisneria, Hydrilla? ஆமாங்க, எஸ் சார். இது ரெண்டுமே Vallisneria and Hydrilla, ஓகே சார். they are usually grow in fresh water. ஸோ அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க, மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் அதுக்குள்ள நம்ம
பேசிட்டோம். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கங்க. Vallisneria and Hydrilla which is grow in fresh water and some other sea grasses. Okay, so Jostera which is marine, which is in marine. மறந்துடாதீங்க. Jostera it's a sea grasses. So usually it's a marine. அப்போ it is in marine. மறந்துடாதீங்க, marine waterல இருக்கு. Okay, right. அப்போ Vallisneria and Hydrilla. So அப்போ இந்த three names are very important. Vallisneria, Hydrilla and Jostera. See, these three plants, they required water for their pollination. Okay, but we cannot conclude that all the aquatic plants required water for their pollination. It is அப்படி நினைக்க கூடாது. See, some plants like water hyacinth and water lily. So உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பிளான்ட்னுடைய நேமும் கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட்டர் ஹயாசிந்த் அதுன்றது டெரர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, டெரர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட்டர் ஹயாசிந்த், it's an invasive plant. Okay, and water lily. See, these two are aquatic plants, but even if they are even aquatic plants, they doesn't require water for their pollination. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, listen, the flowers emerged above the level of water and are pollinated by insects or wind. Note down, the insects of wind. It's a key term. Okay, மறந்துடக்கூடாது. See, water hyacinth and water lily, both are aquatic plants, but they required insects and wind for their pollination. அப்போ நீங்க இந்த இடத்துல ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இப்படி கேட்கலாம். all the aquatic plants pollinated by water அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா that is incorrect. ஓகே, இப்படியும் மாத்தி கேட்கலாம். இது இப்படிதான் கேட்கணும்னு கிடையாது, மாத்தி கேட்கலாம். some aquatic plants, they are not required water for their pollination. அப்படியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இப்படியும் சென்டென்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் வரும், ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் வரும். அதனால you have to analyze the topics. நான் உங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன், நீங்க அதை அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அடுத்தடுத்து இந்த கண்டென்ட்டை பார்க்கும்போது இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஓகே, ரைட், நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். லிசன். So now the Vallisneria and Hydrilla, இந்த ரெண்டு பிளான்ட்ல எக்ஸ்க்ளூசிவா எப்படி வாட்டர் அந்த பாலினேஷன் நடக்குது அப்படின்றது கொஞ்சம் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல. ஓகே, look at the first one. In Vallisneria, the female flower reach the surface of water. So assume, so this is the bottom. Okay, இப்போ இது bottom, இது வந்து surface. So இந்த இடத்துல இருந்து plants வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ when they are reach the surface, ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் above the surface the water இல்ல above the water level அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த வாட்டருக்கு மேல, ஓகே, தண்ணி அந்த அளவுக்கு மேல வந்து இப்போ ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இருக்கு. அப்போ இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லிசன், இப்போ வந்து போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு. ஐ மீன் சர்ஃபேஸ்க்கு மேல இருக்கு, வாட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு மேல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து மேல் ஃப்ளவர்ஸ்ல இருந்து போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸ் மேல விழுது. அப்போ இந்த இடத்துல விழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ விண்ட் கரண்ட் மூலமா இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து தே வில் டிராவல் ஆல் தி வே அண்ட் தே வில் ரீச் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்மாவில் ரீச் ஆயிடும். அப்போ இந்த இடத்துல water is very important. It's doing very important role for transfer gametes. Okay, so அப்போ இந்த இடத்துல Vallisneria அப்படின்றதுல pollination which is taking place on the surface of water. This is very important. Listen. So சார், அப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஸோ சீ கிராஸஸ்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த ஜோஸ்டெரா மாதிரியான பிளான்ட்ஸ்ல சிலதுல பாத்தீங்கன்னா பாலினேஷன் வந்து எங்க நடக்கும் அப்படின்னா சப்மர்ஜ்டு லெவல்லே நடந்துடும். அதாவது ஃபீமேல் ஃப்ளவர் மேல் ஃப்ளவர் ரெண்டுமே வந்து சப்மர்ஜ்டு லெவல்ல இருக்கும், அதாவது தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும். அங்கேயே பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்சிடும். அப்போ அங்க பாலினேஷன் அப்படின்றது வந்து விச் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் வாட்டர் பட் இன் a submerged level. ஓகே, பட் இப்போ நீங்க Vallisneria பார்த்ததுன்றது சர்ஃபேஸ்ல. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் லைன் பை லைன் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது புரியுதா உங்களுக்கு? Vallisneria எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி சீ கிராசஸ்ல எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். சீ கிராசஸ் அப்படின்றது சப்மர்ஜ்டு லெவல்ல தண்ணிக்குள்ளேயே நடந்து முடிஞ்சிடும். Vallisneria அப்படின்றது வாட்டர்னுடைய சர்ஃபேஸ்ல வந்து பாலினேஷன் நடக்கும்.
இந்த டிஃபரன்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் சார், கிளியர் சார். ஓகே லிசன். இப்போ இங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் நம்ம இன்னும் அனலைஸ் பண்ணலாம் ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. In Vallisneria, the female flower reaches the surface of water by the long stalk, and the male flower or pollen grains are released on the surface of water. So they carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. So in the concept that nama explain pannadha. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, okay, which are marine, female flowers remain submerged in water. அப்படின்னா அர்த்தம் தண்ணிக்குள்ளே இருந்துரும். Okay, and pollen grains are released inside the water. இப்போ நீங்க வேலிஸ்னேரியால சர்ஃபேஸ்ல தண்ணிக்கு, அதாவது சர்ஃபேஸ்ல மேலதான் வந்து இங்க pollen grains ரிலீஸ் ஆகும். ஆனா if in sea grasses, pollination has to be taking place within the water or inside the water அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். Okay, so அப்போ இங்க pollen grains they are released into the water and respective ஒவ்வொரு pollen grain they will reach respective female. அப்போ இந்த இடத்துல see if they are in submerged level, they has to be non-wet. புரியுதா? அது வந்து இப்போ அந்த pollen grains வந்து இப்போ தண்ணிக்கு உள்ள ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அது தண்ணியில வெட் ஆகக்கூடாது. ஸோ அப்போ ஒருவேளை ஈரம் அதிகமானாலோ இல்ல அங்க வந்து இதாகும் போதோ அது வந்து டேமேஜ் ஆகலாம், இல்ல கரெக்டா போய் சேர முடியாம போகும். அப்போ those plants which are submerged level conditionல இருக்கக்கூடியதை பத்தி பேசுறேன். அப்ப அந்த இடத்துல pollination அப்படின்றது வித்தின் தி வாட்டருக்குள்ளதான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும். எப்படி வந்து விண்ட்ல சில ஜெனரலிஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி இங்க சப்மர்ஜ் லெவல்ல பாலினேஷன் நடக்கும் போதும் அங்கேயும் இந்த பிளான்ட்ஸ்னுடைய pollen grains-ல சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்துலாம். அது நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். லிசன், the pollen grains in many such species are long and ribbon like, and they are carried passively by inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. So they use the term some, which means it doesn't show. Okay, இங்க வந்து எல்லாமே சொல்லிட முடியாது 100% எல்லா pollen grains வந்து அந்த ஃபீமேல் ஃப்ளவரோட ரீச் ஆகிடும் அப்படின்னு. ஓகே, முடியாது சில நேரங்கள்ல. பிகாஸ் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் பாருங்க, லாங்கா இருக்கணும், அதே நேரத்துல ரிப்பன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்தா பாலினேஷன் விண்ட் வாட்டருக்குள்ள நடக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, in most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous coating. So இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இந்த மாதிரியான அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ்ல அந்த pollen grains வந்து சப்மர்ஜ்ட் கண்டிஷன்ல ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய இந்த pollen grains சுத்தி ஒரு mucilaginous கவரிங் இருக்கணும். ஸோ அந்த வெட்டிங் கண்டிஷனை அவாய்ட் பண்றதுக்காக. ஸோ ஹவு the plants are adapted. Listen, எப்படி ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் அடாப்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஈவன் பிளான்ட்ஸ்ல, இந்த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ்ல எப்படி அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் வந்து அடாப்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். ஸோ இப்போ இங்க நம்ம விண்ட் பாலினேஷன் பார்த்துட்டு வாட்டர் பாலினேஷன் பார்த்தோம். அப்போ வாட்டர் பாலினேஷன்ல we saw 3 different names: Vallisneria, Hydrilla and Zostera. ஸோ இதுல Vallisneria, Hydrilla they are freshwater plants and the sea grasses, Zostera and the marine. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா some aquatic plants they doesn't require water for their pollination. They require insects and winds. They are water ayachit and lily. And next வந்து Vallisneria கொஞ்சம் டீடைலா பார்த்தோம். இந்த இடத்துல reproduction which is pollination is taking place on the surface of water. அதுவே நீங்க sea grasses சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரியான பிளான்ட்ஸ்ல அதுவும் அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் தான். பட் இங்க பாலினேஷன் அப்படின்றது எங்க நடக்குது அப்படின்னா வித்தின் தி வாட்டர். ஓகே, ஸோ அப்போ வித்தின் தி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது தி pollen grains has to be non-wet. அப்போ அதுக்கான கேரக்டர்னா they should be long, ribbon like and mucilaginous covering இருக்கணும். ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாங்க. No sir, is it correct? Clear, Clear, right? ஸோ இங்க கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். சொல்லுங்க. I'm really sorry, உங்களுடைய வாய்ஸ் எனக்கு சரியா கேட்கல. ஓகே, வாட்டர் ஹயாச்சித்னா எதுன்னு கேக்குறீங்களா? நம்ம ஆகாய தாமரை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். இந்த பொல்யூட்டட் வாட்டர்ல டார்க் கிரீன் லீவ்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு
பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஆக்சுவலி அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே. அந்த லீவ்ஸே வந்து ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம பார்த்திருப்போம். ஆகாய தாமரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொல்யூட்டட் வாட்டர்ல எவ்வளவுதான் அதை கிளீன் பண்ணாலும் அது மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துகிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லுங்க. எதுங்க? பாயிண்ட். ஓகே, இதுங்களா? பாலினேஷன் லாஸ்ட் பாயிண்ட் சார். இந்த மியூசிலேஜஸ் கவரிங் இருக்கிறதா? Pollen grains in many such species are long ribbon-like. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நீங்க பேசுறது ஏன் ரொம்ப ரொம்ப லோவா கேக்குது எனக்கு? ஒரு நிமிஷம். இப்ப சொல்லுங்க. Pollen grains in many such species are long ribbon-like and they are carried. அது நட்டுங்க மட்டும். இங்க வந்து சீ கிராசஸ்ல நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது இந்த மாதிரியான சார் வாய்ஸ் கிளியரா கேட்கல சார். இப்போ கிளியரா கேக்குதா? ஓகே, sir. லிசன். இப்போ இந்த சப்மர்ஜ்டு கண்டிஷன் லெவல், ஓகே, சப்மர்ஜ்டு லெவல்ல தண்ணிக்குள்ளேயே வந்து சில பிளான்ட்ஸ்ல அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப லாங்கா இருக்கணும், அது இல்லாம தே ஆர் ரிப்பன் லைக் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ். இந்த அந்த வெட்டிங் கண்டிஷன் வந்து கேரி பண்றதுக்காக, ஸோ அதுல வந்து மியூசிலேஜஸ் கவரிங் இருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ், அவ்வளவுதாங்க, வேற எதுவும் இல்லை. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? 1 second. நோட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் இங்க பாருங்க. போத் விண்ட் அண்ட் வாட்டர். சார் வாய்ஸ் இன்னும் கேட்கல சார். Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. இப்போ புரியுதா? இந்த பாயிண்ட் புரியுதா? Yes, sir. So ஆமா, ஏன்னா இங்க they doesn't require biotic factors. Yes, insects இல்ல மற்ற பேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்ன்றதால தான் மேக்ஸிமம் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே கலர்ஃபுல்லா இருக்காது, நெக்டார்ஸும் இருக்காது. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம few other organisms which are involving in pollination அப்படின்றத பார்க்கலாம். Just a minute. Okay, listen. Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents. So இதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு, bees, butterfly, beetle, wasp, ant, moth, இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அண்ட் சில நேரங்கள்ல பேர்ட்ஸ் ஆர் தி காமன் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அமாங் தி அனிமல்ஸ், இன்செக்ட்ஸ், பர்டிகுலர்லி பீஸ் ஆர் தி டாமினன்ட் பயோட்டிக் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். இது எல்லாருக்கும் தெரியும், இட்ஸ் ஓகே. ஸோ பட் இந்த இடத்துல இதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் இருக்குல்ல, அடுத்து வரக்கூடிய லைன்ஸ், இது தாங்க கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. என்னன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஈவன் லார்ஜர் அனிமல். சி, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இட்ஸ் எ ஸ்மாலர் அனிமல் அப்படின்றது, இட்ஸ் ஓகே. பட் ஒரு லார்ஜர் அனிமல் அப்படின்றது இங்க எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. primates like lemurs, arboreal rodents, ஓகே, இந்த rats அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வரும். ஆர் ஈவன் ரெப்டைல்ஸ். ரெப்டைல்ஸ்ல gecko lizard and garden lizards. See, these are all the animals, they also involving in pollination. அப்போ உங்களுக்கு வந்து apart from
இன்செக்ட்ஸ், பீட்டில்ஸ், மேன்ஸ் மவுத் இதெல்லாம் தாண்டி லார்ஜர் அனிமல்ஸ் எதெல்லாம் பாலினேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இங்க இருக்கலாம். ஸோ அதனால யூ ஷுட் நோட் டவுன் த நேம்ஸ் ஆஃப் தி அனிமல்ஸ். லெமூர்ஸ், rodents, ரெப்டைல்ஸ் லைக் கெக்கோ, அதுலயும் வந்து கார்டன் லிசார்ட் அண்ட் கெக்கோ லிசார்ட்ஸ், பல்லி வகைகள்ல. ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க, நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே ரைட். நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரிவார்டிங்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ ரிவார்டிங் அப்படின்றது இங்க எப்படியெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, போலன் கிரெயின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நெக்டார்ஸ், ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பெட்டல்ஸ்னுடைய அட்ராக்ஷன். சார் இது சொல்லுங்க சார், கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் பேஜ் காட்ட முடியுமா? ஒரு நிமிஷங்க. சார் இதான் சார் இதான். சரி, நோட் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ சார். ஓகே, லிசன். இந்த ரிவார்டிங் அப்படின்றது வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். பட் இந்த ரிவார்டிங் அப்படின்றது நெக்டார்ஸ் கொடுக்கறதோ இல்லை கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதோ, ஃப்ராக்ரன்ஸ், இதை தாண்டி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இன் சம் ஸ்பீசஸ் floral rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is that the tallest flower of Amorphophilus. Note பண்ணுங்க the name of the flowers and what kind of rivers given here அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. See, இப்போ இந்த Amorphophilus அப்படின்ற ஃப்ளவர் வந்து இட்ஸ் ஹைட், ரொம்ப ஹைட்டான டாலஸ்ட் ஃப்ளவர்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஃப்ளவர்ல பாலினேஷன் நடக்கணுன்றதுக்காக இந்த ஃப்ளவர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, சில பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து இது ஒரு எக்லேயிங் பிளேசஸாவே அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து மாறிடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எக்ஸை லே பண்றதுக்காக அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து அங்கே வரும்போது அந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து அது மூலமா வந்து பாலினேஷனை அச்சீவ் பண்ணிடும். ஓகே ரைட். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், த சிமிலர் ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸிஸ்ட் between a species of moth and the plant called yucca. So this is a 2019 question. Actually the 2019 la question கேட்டாங்க. But still almost வந்து இப்போ 2 years முடிஞ்சிருச்சு. So third exam, third one. Okay, 2019, 20, 21 முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து மறுபடியும் கொஸ்டினா கேட்கலாம். பட் டிஃப்ரெண்ட் வே, டிஃப்ரெண்டான ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்கலாம். சரிங்க ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, த நேம் ஆஃப் தி பிளான்ட் யூகா அண்ட் அந்த பிளான்ட், அந்த அனிமல் நேம் வந்து மோத் ஸ்பீசிஸ். ஓகே, மோத். ஸோ மோத்ன்றது கிட்டத்தட்ட பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் மோத். ஓகே, ஸோ மோத் அண்ட் யூகா. ஸோ தீஸ் டூ ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சிம்பயாட்டிக் இதுதான் இருக்கும். ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல the moth and the plant cannot complete their life cycle without each other, because see, yucca plants definitely require the moths for pollination. அதே மாதிரி மோத் ஸ்பீசிஸ்க்கு தேவையான அந்த நியூட்ரிஷன் வந்து யூகா ஃப்ளவர்ஸ்ல இருந்து இந்த நியூ லார்வா மோத்ஸ்க்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அப்போ ரெண்டுமே வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் இந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ த மோத் டெபாசிட்ஸ் இட்ஸ் எக் இன் தி லோக்யூல் ஆஃப் தி ஓவரி அண்ட் தி ஃப்ளவர் இன் டர்ன் கெட் பாலினேட்டட் பை தி மோத். ஸோ மோத் வந்து பாலினேட்டர்ல இன்வால்வ் ஆகும்போது அந்த ஃப்ளவர் வந்து அந்த மோத்ஸ் எக்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடிய இடமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ த லார்வா ஆஃப் தி மோத் கம் அவுட் ஆஃப் தி எக்ஸ் அஸ் எ சீட்ஸ் ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங். ஸோ இது ரெண்டுமே ஒன்னோட ஒன்று ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் another மியூச்சுவலி டிபெண்டன்ட் சொல்லலாமா சார்? கண்டிப்பா சொல்லலாம். ஏன்னா இது வந்து நம்ம இப்படியும் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு வந்து ஒரு ஈக்காலஜில ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, ஓகே சார், இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து மியூச்சுவலிசம்ல இது வரும். மியூச்சுவலிசம், போத் ஆர் பெனிஃபிட்டட் ஈக்குவலி அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே சார். சொல்லுங்க தம்பி. சார் கொஞ்சம் பாயிண்ட்டை ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? பாயிண்ட் ஆஃப் ஓகே, ஸோ நீங்க அந்த நோட்ஸா இது பண்ற மாதிரி கேக்குறீங்க அப்படிதானே?
ஸோ ரெண்டே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி நீங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, பாலினேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது பிளான்ட்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் தே ப்ரொவைட் ரிவார்ட்ஸ் டு தேர் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். அப்படி பார்க்கும்போது we saw 2 examples. Okay, the first one is Amorphophallus, which is the tallest flower. So in the flower வந்து it provide the place for the pollinating agents for laying eggs. So அந்த amorphous flowersல அந்த பாலினேஷன் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து போடும். ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகி அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் அங்கிருந்து எடுத்துக்கிட்டு அதுதான். அப்போ அந்த நேரத்துல ஃப்ளவர் வந்து பாலினேஷன்ல அந்த அந்த அனிமல்ஸ் அந்த இன்செக்ட்ஸ் எடுத்துக்கும். ஸோ இதே எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம் மோத் ஸ்பீசிஸ்க்கும் யூகாக்கும். யூகா பிளான்ட்ல அந்த மோத் ஸ்பீசிஸ் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஃப்ளவர்ல போயிட்டு எக்ஸை வந்து லே பண்ணும். அப்போ அந்த எக்ஸ் டெவலப் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த யூகா பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் அந்த எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு டெவலப் ஆகும். அதே நேரத்துல யூகா பிளான்ட்கான அந்த பாலினேஷன்ல அந்த மோத் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு மியூச்சுவலி பெனிஃபிட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். புரியுதா? கொஞ்சம் முன்னாடி காட்டுங்க சார். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் சார். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸ் பார்க்க போறோம். See, sometimes self pollination is not good, so which increase the அந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் இடையில ஹோமோஜெனிசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும். ஸோ அதாவது இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர். ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா சேம் ஸ்பீசிஸ்குள்ளே வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும்போது குவாலிட்டி வந்து அப்படியே இருக்காது. அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து சில கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்பரா வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது. சில நேரங்கள்ல அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து குறைஞ்சிடும். இப்போ பொதுவா அனிமல்ஸ்ல வந்து ப்ரீடிங் நடக்கும்போது இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு நடக்கும். செல்ஃப் அதே ஒரே இன்பிரீடிங் நடக்கும்போது, அதாவது இன்பிரீடிங் மீன்ஸ் ஒரே ப்ரீடுக்குள்ள ப்ரீடிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது. ஸோ அப்போ கிராஸ் ப்ரீடிங் அப்படின்றது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ நியூ கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும்போது விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன். இப்போ இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன்ல அந்த பிளான்ட்ஸ்னுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையலாம். ஸோ அது டு அவாய்ட் இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷன், ஸோ வி ஆர் யூசிங் சம் டிவைசஸ் விச் ஆர் கால்டு அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸ். ஸோ லெட் வி டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன். அந்த அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸ்னா என்ன, ஒவ்வொரு அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸும் எந்த ஒரு மெத்தட்ல ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இருந்து. ஸோ இதுவும் கொஸ்டின் கேட்காத ஒரு இடம், இதுவரையும் கொஸ்டின் கேட்காத ஒரு இடம். ஸோ அதனால நம்ம இங்கிருந்தும் நிறைய கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நல்லா கவனிக்கணும். ஓகே, லிசன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், flowering plants have developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ நீங்க கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்றது வந்து இங்க இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த கிராஸ் பாலினேஷன் இருந்தாதான் நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போ சில பிளான்ட்ஸ்ல இன்பிரீடிங் டிப்ரெஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காகவும் நியூ ஸ்பீசியஸ்னை ஸ்டிமுலேட் பண்றதுக்காகவும் அந்த பிளான்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தே யூஸ் சம் டிவைசஸ். ஸோ அதை பத்தி நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இன் சம் ஸ்பீசிஸ் pollen release and stigma receptivity are not synchronized. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு சிமிலர் ஒரே ஃப்ளவரா இருக்கு, சேம் ஃப்ளவரா இருக்கு, ஆட்டோ கேம்ல நம்ம படிச்சோம். அங்க மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த கேமெட் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது ஒரு சின்க்ரனைஸ்டா இருக்கணும், ப்ராப்பரா இருக்கணும். அதாவது ஸ்டேமன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய டைமும் ஸ்டிக்மா மெச்சூர்டா இருக்கக்கூடிய டைமும் சிமிலரா இருக்கணும். அப்போதான் அந்த ரிலீஸ்டு போலன் கிரெயின் ஸ்டிக்மா மேல விழுந்த உடனே தே வில் ப்ரொடியூஸ், ஐ மீன் அங்க பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்சு ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். இப்போ நம்ம அது வந்து பொதுவா அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் பிளான்ட்ஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த பிளான்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா டு அவாய்டு செல்ஃப் பாலினேஷன், அந்த சின்க்ரனைஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிலீசிங் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ், ஸ்டிக்மா டெவலப்மெண்ட் ஒன்னோட ஒன்று மாறி மாறி நடக்கும். இது எப்படி சொல்லலாம்னா பிஃபோர் போலன் ரிலீஸ் ஸ்டிக்மா மே அச்சீவ் த growth ஒன்று. அண்ட் செகண்ட் ஒன் இது அப்படியே வைஸ் வெர்சா திருப்பியும் சொல்லலாம். எப்படின்னா போலன் கிரெயின்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும்போது
ஸ்டிக்மா டெவலப் ஆகாமலையும் இருக்கலாம். ஸோ அப்படியே வைஸ் வெர்சா மாறி இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்? செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் குறைஞ்சிடும். ஸோ பிளான்ஸ் கேன் ஈஸிலி அவாய்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன். எப்படின்னா இந்த மாதிரி. ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. ஸோ இங்க கொடுத்துருப்பாங்க, எய்தர் pollen is released before the stigma and becomes receptive, or stigma becomes receptive much before release of pollen grains. ஸோ வைஸ் வெர்சா எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம். ஸோ எது நடந்தாலும் pollination நடக்கும். இன் சம் அதர் ஸ்பீசிஸ், இது வந்து செகண்ட் டிவைஸ், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிவைஸ். ஸோ நான் சின்க்ரனைஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் பாருங்க, இன் சம் அதர் ஸ்பீசிஸ் தி ஆந்தர் and the stigma are placed at different positions. This is another very important point. So அந்த position மாறும்போது wait a minute, sorry. Okay, see, position மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த distance increase ஆகும்போது contact between the flowers so கொஞ்சமா வந்து increase ஆகும்போது pollination நடக்கிறதுக்கான chances குறையும். So an anther and stigma are placed in different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Okay, this is the second one. And what is the third device? Both these devices, okay, prevent autogamy. Note down, this is very, very important. Every question கேட்பாங்க, which of the following devices are suitable for autogamy? So prevent autogamy அப்படின்னு ஒரு question கேட்கலாமா? அப்போ இந்த இடத்துல நான் சின்க்ரனைஸ் ப்ராசஸும் அதே நேரத்துல டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதும் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அங்க ஆட்டோகேமி நடக்காது. இப்போ தேர்ட் டிவைஸ் பாருங்க, டு ப்ரிவென்ட் இன்பிரீடிங் இஸ் செல்ஃப் இன்காம்பபிலிட்டி. ஸோ அப்போ இங்க வாட் இஸ் செல்ஃப் இன்காம்பபிலிட்டி அப்படின்னா, சி நல்லா கவனிக்கணும், அக்செப்டன்ஸ் இல்லாம போகும், ரெகக்னிஷன் இல்லாம போகும். சி இஃப் இட் இஸ் ஏ ரைட் போலன், இட் இஸ் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா மேல விடுது. பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அந்த பாலினேஷன் நடக்கல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் இன்கம்பபிலிட்டி. ஸோ நல்லா கவனிக்கணும், திஸ் இஸ் a genetic mechanism and prevent self pollen from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. See, இப்போ நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ ஒரு ஸ்டிக்மால வந்து ஒரு போலன் கிரெயின் வந்து விழுது. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு போலன் கிரெயின் விழுது. நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? there is a interaction takes place between the stigma and pollen grain. கரெக்டா? ஸோ இந்த ஸ்டிக்மா சில நேரங்கள்ல இந்த ஸ்டிக்மா கேன் ரெகக்னைஸ் which is the correct pollen or wrong one. And sometimes which is decided, okay, இது கரெக்டான போலன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெகக்னிஷன் நடந்தாலும் சில நேரங்கள்ல பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகாது. வை? பிகாஸ் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா செல்ஃப் இன்காம்பபிலிட்டி. ஸோ செல்ஃப் இன்காம்பபிலிட்டி அப்படின்றது ரெண்டு ப்ராசஸ் சொல்றாங்க. ஒன் இஸ் இன்ஹிபிட்டிங் போலன் ஜெர்மினேஷன், உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த போலன் டியூப்ல இருந்து அந்த போலன் டியூப் வந்து டெவலப் ஆகாது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கரெக்டா ப்ராப்பரா வந்து அந்த போலன் டியூப் டெவலப் ஆனாலும் அந்த பிஸ்டல் வழியா போக முடியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டூ இம்பார்ட்டன்ட். If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, note down examples. Question கேட்கறதுக்கான examples இங்க நிறைய கேட்கலாம். என்ன கேட்கலாம்? Both male and female flowers are present on the same plant, which means monoecious flowers. இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். பட் the examples are very important. இப்போ நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன? monoecious plantsல கேஸ்டரும் மெய்ஸையும் சேர்த்துக்கணும். ஆல்ரெடி காரா நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, so you have to know castor and maize also monoecious. Okay, it prevents autogamy but not gaetogamy. Okay, right, next பாருங்க. In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female, which is dioecious. ஸோ பப்பாயான்றது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பப்பாயா எதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பாக்குறோம்? டைசியஸ் பிளான்ஸா பாக்குறோம். மற்றதெல்லாம் ஓகே, மற்ற பாயிண்ட்ஸ்லாம் விட்டுருங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல பப்பாயில நம்ம பார்க்கும்போது ஆட்டோகேமி, கெய்ட்னோகேமி ரெண்டுமே நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன மெத்தடை, எந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஆட்டோகேமியை மட்டும் ஸ்டாப் பண்ண முடியும், எந்தெந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணும்போது
ஆட்டோகேமி அண்ட் கெய்ட்னோகேமி ரெண்டுத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ண முடியும். இதுதாங்க கொஸ்டின். அப்போ இது கான்செப்ட் இங்க சிம்பிள். பட் இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, எந்தெந்த சென்டென்ஸ் எப்படியெல்லாம் கொஸ்டினா வரும் அப்படின்றத இங்க பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. சார் ஒரு நிமிஷம் இந்த பேஜ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க சார், ஒரு நிமிஷம். நீங்க எழுதுங்க. சார் இன்னும் கொஞ்சம் பேஜை மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க சார். ஓகே. தேங்க்யூ சார். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் நான் சொன்ன மாதிரி போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஸ்ட்ரைட் அவே நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம இங்க ஓகே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷனை பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன். இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்றத விட கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்றது நிறைய விதத்துல வந்து நியூ கேரக்டர்ஸ், நியூ ஸ்பீசிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு மெத்தட்ல ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் எ டெக்னிக் விச் இஸ் யூஸ் டு கண்ட்ரோல் செல்ஃப் பாலினேஷன் டு ப்ரொமோட் கிராஸ் பாலினேஷன். ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஸோ அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்றது விச் இன்க்ளூட்ஸ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எமாஸ்குலேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் பேகிங். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர் எடுத்துப்போம். ஓகே, இஃப் தி ஃபீமேல் பேரண்ட்ஸ் பியர்ஸ் பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க வந்து பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர் அப்படின்னாவே செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் இல்லையா? ஏன்னா போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரே ஃப்ளவர்ல இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம செல்ஃப் பாலினேஷன் கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ரெண்டு விதமான ப்ராசஸ் பண்ண போறோம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எமாஸ்குலேஷன். வாட் இஸ் எமாஸ்குலேஷன்? எமாஸ்குலேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ளவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மேல் ஃப்ளவர்ஸ்ல இருக்க அந்த மேல் ஆர்கன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆந்தர்ஸை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துறோம். ஸோ தட் இஸ் எமாஸ்குலேஷன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த வேற அந்த அந்த ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அங்க ஸ்டிக்மா இருக்குன்னா, அந்த ஸ்டிக்மால வந்து வேற எந்த ஒரு பிளான்ட்ல இருந்தும் வந்து விழுந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக, கண்டாமினேட் ஆயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு சில அந்த 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 ரீஜனை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு பட்டர் கப்பை வச்சு என்ன பண்றோம், அதை க்ளோஸ் பண்றோம். அதுக்கு பேரு தான் பேக்கிங். ஸோ பேக்கிங். எஸ் சார், பேக்கிங் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? பேக்கிங். ஓகே, லிசன். ஸோ இப்போ எமாஸ்குலேட்டட் பண்ண ஃப்ளவர்ஸ்ல அங்க வந்து வேற எந்த ஒரு ஃப்ளவர்ஸோ இல்ல வேற எந்த ஃப்ளவர்ல இருந்தோ அந்த அன்வான்ட் போலன் கிரெயின்ஸ் விழுந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு சில பட்டர் கப்பை வச்சு, பட்டர் பேப்பர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ரீஜனை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ அப்படி கவர் பண்றதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம், வேற எதுவும் கிடையாது. தேங்க்யூ சார். ஓகே, சார் இப்போ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா கிராஸ் பாலினேஷன் பண்றோம். ஆமா ஆர்டிஃபிஷியலா நம்ம இன்டியூஸ் பண்றோம், அந்த ப்ராசஸை இன்டியூஸ் பண்றோம். See, sometimes naturally it occurs, but நம்ம நேச்சுரலா நம்ம வந்து வாலண்டரிலி நம்ம பண்றோம். ஸோ இஃப் தெர் இஸ் ஒரு கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்தா we will get a desired characters அப்படின்னு சொல்லும்போது, so we are utilizing these processes. ஓகே சார். ரைட். ஸோ இங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம்னா, வாட் இஸ் எமாஸ்குலேஷன் அண்ட் வாட் இஸ் பேக்கிங், இவ்வளவுதான் கேட்க முடியும். இதை தாண்டி கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ மற்றபடி நம்ம டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன்னா என்னன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுல இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க பார்க்கும்போது தெரியும். இந்த இடத்துல சினர்ஜிட்ஸ் ஆர் டீஜெனரேட்டிங் அண்ட் ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் ஆல்சோ டீஜெனரேட்டிங். இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் சொன்னது இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பிரைமரி செல் எண்டோஸ்பெர்ம், அதாவது பிஇசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் பிரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு. தட் இஸ் 3N. இது ஏன் நம்ம 3N சொல்றோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ட்ரிப்ளாய்டு. Why it is made triploid? So one gamete which is fused with the diploid nuclei. So 2N already plus ஒரு N, okay, add ஆகும்போது இந்த இடத்துல 3N ஃபார்ம் ஆகுது, பிரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ். ஸோ ஜைகோட் அப்படின்றது we already knew, okay. ஸோ எக்ஸெல்லோட ஒரு மேல் கேமெட் ஃபியூஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல. ஸோ திஸ் இஸ் தி போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் கண்டிஷன்ஸ்.
Okay, so அப்ப இங்க எத்தனை triploid இருக்கு அப்படின்னா only one triploid, one diploid, and there is no haploid because they are degenerating. புரியுதா? Okay, so this is the developed zygote. Then zygote start dividing like this, and it will reach successive stages. See, the first one is globular embryo. It is followed by heart-shaped embryo, and which is matured embryo, and it could be a new plant again. Okay, so this is the first fertilization events. After fertilization, zygotes develops, and zygotes it's developed into embryo. So embryo have two stages, which is globular embryo, another one is heart-shaped embryo. See, this is very important. Okay, and the structure shape is very important because how they are transferred from one structure to another structure. Okay, so the developmental processes also sometimes ask us to sequence the processes and the order and the shape. இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் ஜைகோட் அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் ஷேப்டு எம்பிரியோவா மாறும், அதுக்கப்புறம் தான் குளோபுலர் எம்பிரியோவா மாறும், அதுக்கப்புறம் மெச்சூரா மாறும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கரெக்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? அந்த சீக்வன்ஸ் ஆர்டர் தப்பு. அப்போ இந்த இடத்துல சீக்வன்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம். அப்போ you have to know the structural changes, okay, among the embryo. That is very important. So இங்க தான் நம்ம சேஞ்சஸ் பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? இது நோ சார். கிளியர் வெரி குட், தேங்க்யூ. ஸோ இதுதாங்க நம்ம இந்த இடத்துல போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் முன்னாடி காட்டுங்க சார், ஒரே நிமிஷம். ம். இதுக்கு முன்னாடி சார், இதுவா? அந்த பேப்பர் மேட் பட் ஓகே சார். இதுதான். See, இங்க பாருங்க, if the female parents bear bisexual flowers, removal of anthers from the flowers bud before the anther disease using a pair of forceps is necessary. This step referred to as emasculation. ஓகே சார். Okay, right. ஓகேங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இதனுடைய ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் பார்த்துடலாம். ஸோ only we have only two topics. ஓகே, ஸோ இதுவரையும் நான் இன்னைக்கு பார்த்த கண்டென்ட்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க என்ன கேட்கலாம். It's clear? No doubt, sir. Okay. நோ சார், டவுட் சார். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இப்போ நீங்க நல்லா படிச்சுட்டு வந்துருங்க. நான் கொஸ்டின் பேப்பர் நெக்ஸ்ட் இதில் நான் டிஸ்கஸ் பண்றேங்க. ஓகே, Okay, sir. ஓகே சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் நைட். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ சார். குட் நைட் சார். Thank you. Bye bye. Thank you.